Hello student, welcome to the third lecture of enterprise resource planning. In second lecture we have discussed the various functional units which are used in enterprise resource planning. So in today's session we are discuss about enterprise and related technology. So which are the various technologies used in enterprise resource planning, or in any organization we use various types of technology to implement the ERP. So basically let us start with introduction. An enterprise system integrates separate business functions, material management, product planning, sales, distribution, financial, and others into a single application. If some other technologies which are going to be discussed in these sections are used along with standalone ERP package, the performance of enterprise will be increased significantly. Let us discuss some of the related technology used along with ERP packages. So basically ERP system integrates separate business functions, means within one organization we integrate all the departments in one single enterprise resource planning process, and with the help of this enterprise resource planning we can increase the performance our organization or our enterprise significantly. So various type of technologies which is used in enterprise resource planning, like material management, product planning, sales, distribution, financial, and others applications also involved in enterprise resource planning, so that we can merge all the information of all those departments and perform a good business decision related to our organization. So let us start with some related technology which are used in enterprise resource planning. So basically let us discuss some of the related technologies used along with enterprise or ERP packages. First one is a product life cycle management, second one is a management information system, third one is a supply chain management, fourth one is a customer relationship management, and fifth one is a decision support system. So all these are the related technologies which supports the enterprise to increase their performance in overall industry. So basically when we work with one particular enterprise, in that case we have to follow or we have to work in any kind of department, and as a part of that department we have to perform all these activities. So let us discuss one by one ERP technologies in detail. So first one is a product life cycle management. So product life cycle management is the process of managing the entire life cycle of product. Product life cycle is used for determining the lifespan of a product. So basically product life cycle is the process to manage the entire life cycle of particular product. जर आपण एखादा पेन बनवत असू तर त्या पर्टिक्युलर पेनच्या क्रिएशनपासून ते पेन एक्सपायर होईपर्यंत जी पण प्रोसेस असते ती ओव्हरऑल प्रोसेस ही प्रोडक्ट लाईफ सायकल मॅनेजमेंटमध्ये मॅनेज केली जाते, आणि त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टचा लाईफस्पॅन किती असेल हे पण आपण प्रोडक्ट लाईफ सायकल मॅनेजमेंटमध्ये डिफाईन करतो. So here is one diagram related to product life cycle management. In this diagram they have defined the overall life cycle of a particular product. In that product life cycle management they are having a 4 stages of each product. First is a introduction, second one is a growth, third one is a maturity, and fourth one is a decline. So basically each product goes in these 4 phases so that the overall product life cycle can complete. So let us see one by one in detail. As shown in above figure, the general semantic diagram of a 4-stage product life cycle which consists of a
introduction of a new product, then its growth in the market, its maturity, and at last its decline if it cannot compete with similar product of other companies. सो बेसिकली कुठलाही प्रोडक्ट असेल तर त्याला ह्या 4 फेजेसमधून जावं लागतं. आफ्टर क्रिएटिंग प्रोडक्ट वी हॅव टू इंट्रोड्यूस दॅट प्रोडक्ट इन मार्केट, then its growth in market, after that its maturity means how quickly it can move to the customer, move towards the customers, and at last its decline phase if it cannot compete with similar product of other company. जर तुमचं प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट जर अदर कंपनीच्या प्रोडक्टला कम्पीट करू शकत नसेल तर त्याच्यामध्ये आपण काय काय चेंजेस इम्प्लिमेंट केले पाहिजेत की ज्याच्यामुळे तुमचं प्रोडक्ट अदर कंपनीसोबत कम्पीट करू शकतो. सो ह्या 4 फेजेस येतात प्रोडक्ट लाईफ सायकलमध्ये. द इन्फॉर्मेशन गॅदर्ड फ्रॉम प्रोडक्ट लाईफ सायकल विल हेल्प अन एंटरप्राइज टू अंडरस्टँड द स्टेट और स्टेटस ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट. जी पण इन्फॉर्मेशन आपण प्रोडक्ट लाईफ सायकलमधून कलेक्ट करतो त्या इन्फॉर्मेशन थ्रू आपल्याला आपल्या प्रोडक्टचं स्टेटस कळतं एक्झिस्टिंग मार्केटमध्ये. म्हणजे तुमचं प्रोडक्ट मार्केटमध्ये किती लोकांना आवडते, किती लोक त्या प्रोडक्टला लाईक करतात, किंवा ते लोकांना आवडत नसेल तर का आवडत नाही, ह्याच्याशी रिलेटेड डिसिजन मेकिंग आपण प्रोडक्ट लाईफ सायकल ॲनालिसिस थ्रू घेऊ शकतो. सो नेक्स्ट सेकंड बघूयात. Second ERP technology is management information system. So basically it is also known as a MIS. In MIS there are 3 components. Those are, first one is a management, second one is a information, and third one is a system. So basically let us see one by one in detail. Management is the end user of a डेटा दॅट इज अ डिसिजन मेकर. मीन्स जे पण लोक तुमच्या कंपनी रिलेटेड किंवा प्रोडक्ट रिलेटेड डिसिजन इस्टॅब्लिश करतात त्या लोकांना मॅनेजमेंट म्हणतात, किंवा हायर लेवल ॲथॉरिटी जे लोक असतात त्यांना आपण मॅनेजमेंट म्हणतो. त्याच्यानंतर सेकंड आहे इन्फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डाटा. सो बेसिकली जी पण आपल्याकडे रॉ मटेरियल असतं त्या रॉ मटेरियलवरती ॲनालिटिक्स स्टडी करून जो पण आपण डाटा क्रिएट केला जातो त्या डाटाला काय म्हणतात, प्रोसेस्ड डाटा म्हणतात. अँड इन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस्ड डाटा. रॉ मटेरियलवरती जे पण प्रोसेसिंग करून रिझल्ट्स क्रिएट होतात इट इज नथिंग बट द इन्फॉर्मेशन. अँड थर्ड वन इज अ सिस्टीम. सो सिस्टीम इज द इंटिग्रेशन अँड होलिस्टिक व्ह्यू ऑफ द एंटरप्राइज. सो बेसिकली सिस्टीम इज अ वन काइंड ऑफ ऑर्गनायझेशनल व्ह्यू की ज्याच्यामध्ये तुमचे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स असतात आणि ते एकमेकांसोबत इंटिग्रेटेड अँड होलिस्टिक वर्क करतात. सो दॅट द सिस्टीम इज वन काइंड ऑफ ऑर्गनायझेशन. सो बेसिकली मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीममध्ये 3 कॉम्पोनंट्स येतात ज्याच्यामध्ये फर्स्ट वन आहे मॅनेजमेंट, सेकंड वन आहे इन्फॉर्मेशन, अँड थर्ड वन इज अ सिस्टीम. As enterprise may contain different categories of employees like clerk, assistant, officers, executives, manager, etc. All of them are the users of management information system. MIS will collect relevant data from inside and outside an enterprise. This data is processed and stored in a centralized database and it is made available to its user whenever it's needed. MIS has the capability to generate reports as and when the user demands it. बेसिकली आपल्या एंटरप्राइजमध्ये डिफरंट कॅटेगरीचे एम्प्लॉई काम करतात ज्याच्यामध्ये असतात क्लर्क, ऑफिसर्स, एक्झिक्युटिव्ज, मॅनेजर, असिस्टंट्स. हे सगळ्या कॅटेगरीचे लोक आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असतात. आणि MIS काय करतं की ह्या सगळ्या लोकांवरती मॅनेजमेंट क्रिएट करण्याचं काम कोण करतं, MIS. सो MIS विल कलेक्ट ऑल द डाटा फ्रॉम इनसाइड अँड आउटसाइड ऑफ अन एंटरप्राइज. म्हणजे जी पण इन्फॉर्मेशन कंपनीच्या रिलेटेड असेल ती सगळी इन्फॉर्मेशन MIS मध्ये कलेक्ट केली जाते आणि तो डाटा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस थ्रू प्रोसेस आणि स्टोअर केला जातो आणि तो आपल्याला जेव्हा गरज असेल तेव्हा तो यूज करता येतो.
किंवा जशी रिक्वायरमेंट असेल तसा तो डाटा ॲनालिटिकली हँडल करता येतो. बेसिकली लास्ट इयरला आपल्या ऑर्गनायझेशनचा किती सेल झाला तर ह्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला कॅल्क्युलेशन्स करायचे असतील तर सेल्स मॉड्यूल ओपन केलं की त्याच्यामध्ये तुम्हाला सेल्स रिलेटेड सगळा डाटा अवेलेबल होतो. सो जो पण डाटा आपण सेंट्रल लोकेशनला इस्टॅब्लिश करतो त्याच्या थ्रू आपल्याला ॲनालिटिक अँड फास्टर डिसिजन मेकिंग करता येतं रिलेटेड टू आवर ऑर्गनायझेशन. सो दॅट्स वाय वी हॅव टू मेंटेन मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम विच इज कॉल्ड ॲज अ MIS. So third technology of ERP is सप्लाय चेन मॅनेजमेंट. सो बेसिकली आत्तापर्यंत आपण 2 टेक्निक्स पाहिल्या की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट वन होतं प्रोडक्ट लाईफ सायकल मॅनेजमेंट अँड सेकंड वन इज अ मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. आता थर्ड आपण बघणार आहोत टेक्नॉलॉजी रिलेटेड टू ERP इज अ सप्लाय चेन मॅनेजमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ SCM. So basically let us see the introduction. The supply chain consists of all the activities associated with moving goods from the supplier to the customer. Basically supply chain management चा यूज कशासाठी केला जातो? It perform all the activity related moving goods from supplier to customer. म्हणजे आपला जो गुड्स असतो एंड प्रोडक्ट असतं ते प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर किंवा फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरर टू कस्टमर हँड ओव्हर करण्यामध्ये ज्या पण ॲक्टिव्हिटीज इन्व्हॉल्व असतात त्याला काय म्हणतात सप्लाय चेन मॅनेजमेंट. इट बिगिन विथ कलेक्टिंग रॉ मटेरियल and ends with receiving the goods by the customer. So basically supply chain मॅनेजमेंटची प्रोसेस गुड्स कलेक्शनपासून किंवा रॉ मटेरियल कलेक्शनपासून सुरू होते आणि एंड कस्टमरला प्रोडक्ट रिसीव करण्यापर्यंत सुरू असते आणि ती ज्यावेळेस प्रोडक्ट कस्टमरला रिसीव होईल त्यावेळेस ती प्रोसेस एंड होते. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर कंपनीज टू मूव्ह प्रोडक्ट टू देअर कस्टमर्स क्विकली. Faster product delivery or availability will increase the sales and satisfaction of customer. So basically आपण जे पण प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर हँड ओव्हर करतो त्याच्यामध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आहे की कस्टमरला क्विकली अँड विदिन टाईम अँड ॲक्युरेट प्रोडक्ट डिलिव्हरी आपण प्रोव्हाइड केली पाहिजे. बिकॉज ऑफ आपण बघतो ऑनलाईन खूप साऱ्या गोष्टी आपण ऑर्डर करतो. कधी कधी असं होतं की आपण जी गोष्ट ऑनलाईन ऑर्डर केली आहे ती सोडून दुसरंच कुठलं तरी प्रोडक्ट आपल्याला डिलिव्हर झालेलं असतं. सो त्याच्यामुळे काय होतं कस्टमर डिससॅटिस्फाय होतो आणि मग इट हार्म्स टू आवर ऑर्गनायझेशन और इट हार्म्स टू सेल ऑफ आवर प्रोडक्ट. सो बेसिकली क्विक टाईमली अँड ॲक्युरेट डिलिव्हरी खूप इम्पॉर्टंट असते रिलेटेड टू सप्लाय ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट. Faster product delivery or availability will increase the sale and satisfaction of customers. So it is very important to manage the activities in supply chain. So basically आपण जे आपण ॲक्टिव्हिटी करतो सप्लाय चेनमध्ये सो मॅनेजिंग ऑल दोज ॲक्टिव्हिटी रिलेटेड टू सप्लाय चेन मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सॉफ्टवेअर पॅकेजेस आर अवेलेबल इन मार्केट फॉर मॅनेजिंग द सेम. व्हेरियस टाईपचे सॉफ्टवेअर्स अवेलेबल असतात टू मॅनेज द सप्लाय चेन इन ERP. तुम्ही जर ॲज अ सप्लायर म्हणून एखाद्या पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशनमध्ये वर्क करत असाल तर त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला व्हेरियस टाईपचे सॉफ्टवेअर पॅकेज मिळतात की ज्याच्या थ्रू आपण आपली सप्लाय चेन मॅनेजमेंटची प्रोसेस मॅनेज करू शकतो. सो सप्लाय चेन मॅनेजमेंटमध्ये आपल्याला एकतर ॲक्युरेट प्रोडक्ट डिलिव्हर करायचे, ऑन टाईम करायचे, क्वालिटी प्रोडक्ट असलं पाहिजे विथ कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला मेंटेन कराव्या लागतात विदिन सप्लाय चेन मॅनेजमेंट. So here is the one diagram related to activities involved in supply chain management. So basically this is overall structure of a supply chain management की ज्याच्यामध्ये सुरुवातीला जो प्रोडक्ट आपण बनवणार आहोत त्याच्याशी रिलेटेड किंवा जो प्रोडक्ट आपण सप्लाय करणार आहोत त्याच्याशी रिलेटेड रॉ मटेरियल कलेक्ट केलं जातं थ्रू द सप्लायर. दे सेंड टू द मॅन्युफॅक्चरर सेंड दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट टू डिस्ट्रीब्युटर अँड डिस्ट्रीब्युटर सेंड टू दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट टू द कस्टमर अँड आफ्टर दॅट कस्टमर यूज दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट. सो ऑल दीज ॲक्टिव्हिटी इन्व्हॉल्ड इन सप्लाय चेन मॅनेजमेंट. सो बेसिकली जेव्हा आपण एखादं प्रोडक्ट सप्लाय
करत असतो किंवा सेल करत असतो, तर ह्या सगळ्या प्रोसेसेस असतात रिलेटेड टू सप्लाय चेन मॅनेजमेंट की ज्या आपल्याला यूज कराव्या लागतात किंवा फॉलो कराव्या लागतात, की ज्याच्यामध्ये रॉ मटेरियल, सप्लायर, मॅन्युफॅक्चरिंग, डिस्ट्रीब्युशन, कस्टमर ह्या सगळ्या एंटिटीज इन्व्हॉल्ड असतात. ठीक आहे. सो फोर्थ टेक्नॉलॉजी बघायची आपल्याला रिलेटेड टू कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट, रिलेटेड टू ERP विच इज कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट. सो कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट is a term applied to processes implemented by a company to handle its contact with its customer. CRM covers methods and technologies used by companies to manage their relationships with clients. It is not only the responsibility of customer service group or IT team, it touches all major part of an enterprise. So basically CRM implemented to handle the relationship with customer means we have to maintain a good relation with our customer so that they can trust on our organization and they can attract with our organization, so it is beneficial for our organization. So various kinds of methods and technology used by company to manage their relationship with clients, like they provide warranty period, then they provide various discount facilities for customer, or also they provide various coupons facility, or also provide the various gift vouchers to attract the customer towards their organization. So all these activity they perform to maintain good customer relationship. So managing the relationship with customer is one of the most important technique in ERP system. If we manage in smooth way all the customers of our organization, then it will be beneficial for our business growth. So let us see the process of a customer relationship management. In that we have to perform sales, feedback, support and marketing. All these activity involved in customer relationship management. प्रोडक्ट जर तुम्ही एखादं क्रिएट केलं तर त्या प्रोडक्टचं आपल्याला मार्केटिंग करावं लागतं. मार्केटिंग केल्यानंतर तो पर्टिक्युलर प्रोडक्ट सेल करावा लागतो. सेल केल्यानंतर त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्ट रिलेटेड कस्टमरचा फीडबॅक गॅदर करावा लागतो. आणि जर तुम्हाला त्या कस्टमरला तो प्रोडक्ट हँडल करताना कुठल्या क्वेरीज येत असतील तर त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला सपोर्ट प्रोव्हाइड करावा लागतो. मग ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी आपल्याला कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंटमध्ये मेंटेन कराव्या लागतात की जेणेकरून आपले कस्टमर सॅटिस्फाईड होतील आणि आपल्याकडून ते अजून एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बाय करू शकतील. So in figure, the processes involved in CRM, it include the capture, storage and analyze of a customer information. The data gathered as a part of a CRM must consider customer privacy and data security. Customer want to assure that their data is not shared with third parties without their consent and not accessed illegally by third parties. Customer also want their data used by companies to provide a benefit to them. So basically CRM includes capture, storage and analyze of customer information. The data gathered from CRM must be private and सिक्युअर. जो पण डाटा आपण कस्टमरकडून ॲक्सेप्ट करतो तो डाटा सिक्युअर असला पाहिजे आणि त्या डाटाला आपण प्रॉपर प्रायव्हसी प्रोव्हाइड केली पाहिजे की ज्याच्या थ्रू दे अश्युअर दॅट देअर इन्फॉर्मेशन इज नॉट गेटिंग युटिलाइज्ड बाय third party without their permission and not accessible by illegal persons, so that customer will trust on our organization and they can attract with our organization. So maintaining the customer relationship is the most important technique in ERP. If our customer is satisfied, then there will be a growth of our organization, and if our customer will dissatisfied, then there will be a loss of our organization. So that's why we have to maintain a good customer relationship with customers.
The technology requirement of a customer relationship management consists of a database to store entire information about the customer and a software for interacting, analyzing and supporting customers. Basically, the technology requirement of a CRM consists of a database, means जो पण तुमचे कस्टमरची इन्फॉर्मेशन असेल ती जर तुम्हाला स्टोअर करायची असेल तर इट रिक्वायर्ड अ डेटाबेस. In that database we have to store all the information related to a customer, and whenever we want to analyze that particular information, it may be helpful to the management to analyze that particular information through the customer database. So that's why it is the requirement of a ERP system to create a proper customer database so that we can communicate with our customers easily on time, so it is beneficial for our organization. ठीक आहे. So after customer relationship management we have to discuss last technology of ERP, which is decision support system. Decision support system are interactive computer based systems that aids users in judgment and choice activities. It is a computer program application that analyze business data and present it so that user can make a business decision more easily. So basically decision support system, it is a computer based system or a activity which is used to analyze the business data so that we can make a business decision more easily. डिसिजन सपोर्ट सिस्टीममध्ये तुमचा जो पण डाटा कलेक्ट केलेला असतो तो आपण त्या सॉफ्टवेअरमध्ये ॲड केलं की आपल्या बिझनेस रिलेटेड ॲनालिटिकल डाटा तो डिस्प्ले करतो. लाईक आपण फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन एंटर केली तर तो आपल्याला फायनान्स रिलेटेड प्लस मायनस पॉईंट्स डिस्प्ले करतो. म्हणजे फायनान्समध्ये आता तुम्ही किती प्रॉफिटमध्ये आहात, किती लॉसमध्ये आहात, तुमच्याकडे करंट बॅलन्स किती आहे, हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम थ्रू मिळतात. Decision support system focuses on providing help in analyzing situations rather than providing right information in the form of various types of reports. So basically decision support system आपल्याला डेटा ॲनालाइज करण्याच्या ऐवजी तो रिपोर्ट्स प्रोव्हाइड करतो रिलेटेड टू व्हेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट सो दॅट वी कॅन क्रिएट अ मोर पॉझिटिव्ह डिसिजन फॉर ग्रोथ ऑफ आवर ऑर्गनायझेशन. सो डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम नीड्स अ स्ट्रॉंग डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम टू प्रोव्हाइड द सपोर्ट इन डिसिजन मेकिंग. सो बेसिकली जे पण डेटाबेसमध्ये तुमची इन्फॉर्मेशन स्टोअर असते एम्प्लॉईची किंवा कस्टमरची किंवा तुमच्या सेल्स रिलेटेड, फायनान्स रिलेटेड, प्रॉडक्ट रिलेटेड, इन्व्हेंटरी रिलेटेड, ह्या सगळ्या इन्फॉर्मेशनवरती ॲनालिटिकल रिपोर्ट क्रिएट केले जातात बेस्ड ऑन डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम, आणि त्याच इन्फॉर्मेशनचा यूज करून आपल्याला डिसिजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट करता येते किंवा फास्टली डिसिजन घेता येतात विथ द हेल्प ऑफ डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम. सो बेसिकली डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम इज वन काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेअर प्रोग्राम की ज्याच्या थ्रू आपण आपला डेटा ॲड करू शकतो आणि त्याच्या थ्रू बिझनेस रिलेटेड रिलेव्हंट डिसिजन इस्टॅब्लिश करू शकतो. सो हिअर इज वन डायग्राम रिलेटेड टू फंक्शन्स ऑफ अ डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम. So in that firstly they accept the input, after that they store it into database, and there is a one decision support system software which perform analytical operations and display the decisions. So in decision support system all those factors involved की ज्याच्यामध्ये आपल्याला सुरुवातीला इनपुट डेटा ॲक्सेप्ट करावा लागतो. मग तो डेटा तुमच्या सेल्स रिलेटेड असेल, फायनान्स रिलेटेड असेल, प्रोडक्ट रिलेटेड असेल किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग रिलेटेड असेल, हा डाटा ॲज अ इनपुट डेटा म्हणून ॲक्सेप्ट केला जातो आणि तो डेटा डेटाबेसमध्ये स्टोअर केला जातो. आणि डिसिजन सपोर्ट सिस्टीमचे जे पण प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेअर असतात त्या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने प्रॉपर ॲनालाइज करून तुमच्या डेटाशी रिलेटेड प्रॉपर डिसिजन्स डिस्प्ले केले जातात. आता ह्याच्याशी रिलेटेड डिसिजन मेकिंग रिलेटेड वेदर फोरकास्टिंग हे एक सॉफ्टवेअर आहे की ज्याच्यामध्ये आपण प्रिडिक्शन करतो की
पुढच्या 24 तासात सिच्युएशन कशी असेल, मग त्याच्यावरून आपण प्रॉपर डिसिजन घेतो. सेम लाईक आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये पण ह्या सगळ्या गोष्टींशी रिलेटेड ॲनालिटिकल स्टडी केला जातो आणि प्रिडिक्शन करून प्रॉपर डिसिजन्स घेतले जातात विथ द हेल्प ऑफ डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम. सो बेसिकली आपण आत्तापर्यंत 5 टाईपच्या ERP टेक्नॉलॉजीज पाहिल्या, की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट वन होती प्रोडक्ट लाईफ सायकल मॅनेजमेंट, त्याच्यानंतर सेकंड होती मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम, थर्ड वन इज अ सप्लाय चेन मॅनेजमेंट, फोर्थ वन इज अ कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट अँड फिफ्थ वन इज अ डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम. सो बेसिकली हे सगळे डिपार्टमेंट्स असतात कुठल्याही एका ऑर्गनायझेशनमध्ये आणि आपण विथ द हेल्प ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग वी हॅव टू मॅनेज ऑल दीज डिपार्टमेंट इन टू वन इंटिग्रेटेड सिस्टीम. ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटला आपण एका सिस्टीममध्ये मॅनेज केल्यानंतर आपल्याला आपल्या ऑर्गनायझेशन रिलेटेड डिसिजन इस्टॅब्लिश करतात आणि ज्याच्या थ्रू आपण फ्युचर प्लॅन इस्टॅब्लिश करू शकतो. सो ह्या टेक्नॉलॉजीज आहेत की ज्या आपल्याला एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंगमध्ये यूज करायच्या आहेत. सो ह्याच्याशी रिलेटेड थेरी लिहून काढा. जर कोणाला काही डाऊट असेल तर ग्रुपवरती क्वेश्चन रेस करा. पूर्ण थेरॉटिकल चॅप्टर आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला ह्याच्याशी रिलेटेड सगळी थेरी नोटबुकमध्ये लिहिणे गरजेचे आहे. ठीक आहे. थँक्यू.